નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં હું ચિરાગ જીવાણી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર ગણિત વિષયમાં અભ્યાસ કરવાના છીએ। ત્યારે આજે વિડિયો લેક્ચર નંબર 5 એટલે કે પાર્ટ 5ની અંદર અભ્યાસ કરવાના છીએ કે સ્વાધ્યાય 6.2નો દાખલા નંબર 1 થી 5। તો અહીં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે। पहला प्रश्न में एवं कीधु है कि ए बी रेखा अने सी डी रेखा एक बीजा ने समांतर आपी है। तो अहीं ए बी अने सी डी एक बीजा ने समांतर है अने एक ऊभी रेखा है एनी शुं छे छेदिका है। तो बे रेखा समांतर होय अने एक एनी छेदिका थी बनता अनुकोण एकरूप होय एटले के सरखा होय, युग्मो पण सरखा होय, अभिकोण पण सरखा होय, क्रॉस में होय ते अंतःकोणनो सरवाळो 180 थाय। अहींया सुधी आपणे एना सूत्र विषे चर्चा करी हती जे विडियो लेक्चर नंबर 4 नी अंदर माहिती आपी छे। तो तमने एम कीधुं छे के अहींया एक्स अने वाय नी किंमत मेळववानी छे। तो सौप्रथम आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे ए बी समांतर सी डी एटले के बे रेखा समांतर होवाथी अने एक एनी शुं आपी छे छेदिका आ होवाथी वाय अने 130 बे केवा थाय सरखा थाय। तो के वाय बराबर 130 अंश। तो आ बे खूणा केवा थशे तो के सरखा थाय। कारण लखવું फरजियात छे। क्रॉस आव्यो सामसामेना खूणा सरखा होय तो एने केवी जोड़ कहेवाय अभिकोण। एवी ज रीते तमारी पासे अहींया जे खूणो एक्स शोधवानो छे तो एक्स अने वाय पण केवा थाय जोवो जोईए आ रीतनी रचना थाय छे जेड एटले एने शुं कहेवाय युग्म कोण। तो अहीं एक्स बराबर वाय कारण के कई जोड़ आवशे युग्म कोण पण केवी अंतः युग्म कोण। तो अहींया वाय नी किंमत तमने आपी दीधी छे 130। तो एक्स नी किंमत पण केटली थाय 130 अंश थाय। तो आवी रीते तमारे एक्स अने वाय नी किंमत मेळववानी हती। बीजी रीत तमारी पासे एटले के बीजो दाखलो आप्यो छे के तमने अहींया ए बी सी डी अने ई एफ अनुक्रमे बधाने केवी आपी छे समांतर। छेल्ले आपणे ओलो प्रमेय जोयो तो प्रमेय 6.7 के रेखाओं एक रेखा बधी ज रेखाओं जो समांतर हो तो परस्पर एकबीजा ने समांतर कहेवाय। बीजू के तहींया तमारी पासे एक शरत आपी छे बीजी के तमने बे खूणानो गुणोत्तर आप्यो छे। तो सौप्रथम तो तमारी पासे एक्स नी किंमत मेळववानी छे आटली शरत उपरथी। तो पहला तो आपणी पासे जोवो जोईए अहींया ए बी रेखा अने ई एफ रेखा ई बे केवी थाय समांतर थाय। तो सौ प्रथम तो पहला ई लखवानुं के आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे आकृतिमां दर्शाव्या प्रमाणे ए बी रेखा समांतर ई एफ रेखा आ बे रेखा केवी थाय समांतर कारण के अनुक्रमे एकबीजाने समांतर छे माटे। तो अहींया खूणो एक्स बराबर खूणो शुं थई जाय जेड कारण के लखी नाखवानुं छे फरजियात अंतः युग्म कोण। शुं आवशे अंतः युग्म कोण। तो हवे आपणी पासे खबर छे आ शरत मळी गई तमने एक्स बराबर जेड। तो जेडनु जेटलू माप आवे एटलू एक्सनु थाय। पण तमने अहींया शरत आपी छे वाय ना छेदमां जेड एना बराबर 3 ना छेदमां 7 गुणोत्तर होय त्यारे कोई पण किंमत धारी लेवाय। हूँ अहींया के धारी लઉં છું। शुं धारी लઉં છું के। तो वाय बराबर तमारे अहींया लखी शकाय 3k अने जेड बराबर लखी शकाय अहींया 7k। तो अहींया जेड नी किंमत शुं आवशे तो के एक्स बराबर जेड एटले केटला आव्या तो के 7k। तो अहींया किंमत मूकी दो तमारी 7k।
અહીંયા સુધી અભ્યાસ કર્યો આપણે એક્સની કિંમત મેળવી, પણ અહીંયા હજી શું મેળવવું પડશે? કેની કિંમત. તો જોઈએ અહીંયા બીજી શરત, આપણી પાસે બે રેખા સમાંતર છે, એ બી સમાંતર CD. તો આ એક્સ અને વાય, જો કેવો ખૂણો બન્યો, કેવો આકાર બને છે? સી આકાર બનતો એટલે કેવો ખૂણો કહેવાય? અંતઃકોણ કહેવાય. શું કહેવાય? અંતઃકોણ. તો અહીં એક્સ અને વાય એ કેવી જોડ છે? અંતઃકોણની જોડ છે. માટે એક્સ અને વાયનો સરવાળો એકબીજાને પૂરક હોય છે. આપણે પૂર્વધારણા જોયેલી છે. તો એક્સ વત્તા વાય બરાબર 180. એક્સની કિંમત આપણને મળી 7K, પછી વાયની કિંમત તમને મળી 3K, એના બરાબર 180. 7 ને 3 એટલે કેટલા થઈ જશે? 10K, એના બરાબર 180. તો કેની કિંમત તમને મળશે કેટલી મળશે? 18. એટલે કે 0 0 શું થઈ જશે? ઉડી જશે. પણ તમારે તો કેનું માપ જોઈએ છે? એક્સનું. તો એક્સની અંદર કિંમત મૂકી દો. એક્સ બરાબર 7K. તો 7 ગુણ્યા 18, 18 સત્તા કેટલા થઈ જશે? 126. કેટલા થશે? 126. તો તમારી પાસે આ ખૂણાનું માપ મળ્યું છે. નેક્સ્ટ આપણે બીજા 3, 4 અને 5 દાખલાનો અભ્યાસ કરીએ. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે દાખલા નંબર 3ની માહિતી મેળવીએ. તો અહીં રકમમાં આપણને, તો પહેલાં તો દાખલો ગણો ત્યારે આકૃતિ દોરવી અને માહિતીનો ઉકેલ આપો કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે અહીંયા આપણને CD અને AB સમાંતર બાજુ આપેલી છે, તથા FE કયો કે GE કયો, એ શું છે? તો કે છેદિકા છે. તો માટે આપણને ખૂણાની જે રચના થાય એ આપણે મેળવવાની થાય. તો સૌ પ્રથમ તમારી પાસે અહીંયા એક આમ લંબ દોરેલો છે, એટલે સમજી લ્યો આ ઈ ખૂણાનું માપ અહીંયા કેટલું થઈ જશે? તો કે 90 જ થાય. આ 90 હોય તો બાજુનો ખૂણો પણ 90 થાય. તો સામે પણ બે ખૂણા છે એ પણ કેવા થાય? તો કે 90 ના થાય. તો સૌ પ્રથમ આપણને AGE, તો AGE એટલે આ ખૂણો માંગ્યો છે. તો જોવો જોઈએ, આ બે બાજુ સમાંતર અને G છેદિકા લઈ લે. CD સમાંતર AB તથા GE છેદિકા છે. તો એનાથી બનતી યુગ્મ કોણ? તો આ ખૂણો અને આ ખૂણો બે કેવા થાય? સરખા થાય. તો અહીંયા ખૂણો AGE એટલે આ ખૂણો, અને એની આરે ઓ બાજુનો ખૂણો એટલે આ આખો ખૂણો કેટલું માપ છે? 126 તો તમને AGE નું માપ મળી ગયું 126. હવે તમારે કેનું મેળવવાનું? GEF. તો સમજી લ્યો GE અને F. તો આખા ખૂણાનું માપ 126 છે, એમાંથી તમે 90 બાદ કરી દો એટલે આ GEF મળે. તો અહીં ખૂણો આપણી પાસે આપ્યો છે, તો કે GEF બરાબર આખો ખૂણો એટલે કે GED માંથી તમારે કયો ખૂણો બાદ કરવો પડે? FED અથવા તો ખૂણો E. ખૂણો FE અને D. તો આપણી પાસે GED નું માપ છે 126 અને આ E નું માપ આપ્યું છે તમને લંબ એટલે કે 90. તો તમારી પાસે અહીંયા કેટલા આવશે? તો કે 36 આવશે. આ કેનું માપ મળી ગયું? તો ખૂણો GEF નું. કેનું માપ મળ્યું? GEF. કેટલા મળ્યા? તો કે 36. હવે આપણી પાસે મેળવવાનું છે FGE. FG અને E. FG
જી અને ઈ, એટલે આ ખૂણાનું માપ મેળવવાનું છે. તો તમારી પાસે અહીંયા માપ છે 100 ને કેટલું મળ્યું 26. તો સીધી રેખા હોય એટલે કેવા ખૂણા થાય? રેખિક જોડના ખૂણા. તો અહીં ખૂણો AGE અને ખૂણો FGE એ રેખિક જોડના ખૂણા થાય. માટે આપણી પાસે ખૂણો FGE મેળવવા હોય તો તમારે 180 અંશમાંથી આ જે ખૂણો આપ્યો છે 126નો એને તમારે શું કરવો પડે? તો કે બાદ કરવો પડે. શું કરવો પડે? બાદ. તો 180માંથી 126 જાય. પહેલાં તો સમજી લ્યો 180માંથી 130 જાય એટલે વધશે 50 અને માથે 4નો તફાવત છે તો 4 ઉમેરી દો એટલે 50 ને 4 કેટલા થઈ જશે? 54 અંશ. તો આ રીતે તમને બાકીનો ખૂણો મળે. તો તમારી પાસે 3 ખૂણા મળી ગયા. પેલો ખૂણો મેળો AGE, બીજો ખૂણો મેળો GEF અને ત્રીજો ખૂણો મેળો FGE. હવે એવી જ રીતે આપણી પાસે દાખલા નંબર 4 આપ્યો છે. દાખલા નંબર 4ની અંદર નીચે તમને રકમની અંદર સૂચન આપ્યું છે કે આરમાંથી પણ એક રેખા પસાર કરવી. તો આ આર બિંદુમાંથી એક રેખા એવી પસાર કરવાની છે કે જે PQ અને ST, PQ એટલે આ અને ST એટલે ઓ બાજુ ઉપરની, આ બેને કેવી થાય? તો કે સમાંતર થાય. તો હવે તમને ખૂણાના માપ આપી દીધા છે. ખૂણો PQR એનું માપ થઈ ગયું આ 110 છે, જ્યારે RSTનું માપ આપ્યું છે 130. તો તમારે અહીંયા ખૂણો જે R આપ્યો છે આ ખૂણો, તો આ ખૂણાને તમારે માપ મેળવવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ તો આપણને ખબર જ છે કે અહીંયા જે ખૂણો રેખા બનાવી એનું નામ આપી દઈ X અને Y. તો જોવો જોઈએ તમારી પાસે 2 રેખા છે. તો પહેલાં તો લખી નાખવાનું આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે પહેલાં આ 2 રેખાની વાત કરીએ તો કે રેખા PQ સમાંતર રેખા XY, PQ રેખા સમાંતર XY. તો આ 2 પાસેના ખૂણાની જોડ એટલે આ ખૂણો અને આ ખૂણો બે કેવી જોડ કહેવાય? તો કે અંતઃકોણ એટલે કે ખૂણો PQR વત્તા ખૂણો QRX એના બરાબર 180. કારણ કે અંતઃકોણની જોડ હોય એટલે બે ખૂણાનો સરવાળો 180 અંશ થાય. તો અહીંયા તમને PQRનું માપ આપ્યું છે 110 અંશ વત્તા ખૂણો QRX એના બરાબર 180. તો QRXનું માપ મળશે તમને અહીંયા કેટલા મળે? તો કે 70 અંશ. કારણ કે 180માંથી એને શું કરવા પડે? બાદ. તો આનું માપ મળ્યું 70 અંશ. હવે આપણી પાસે બીજી રેખા આપી છે. એ બીજી રેખા આપી છે એ તમને શું નામ આપ્યું છે? તો કે રેખા ST અને એને સમાંતર XY. તો જુઓ તમારી પાસે STમાં TSRનું માપ તમને આપ્યું છે. TSRનું માપ છે 130. તો SRXનું માપ પણ કેટલું થાય? 130 અંશ થાય. એટલે કે ખૂણો XRS એના બરાબર ખૂણો RST. કારણ કે અંતઃ યુગ્મ કોણ Z બને છે જુઓ માટે. તો તમારી પાસે બેના માપ કેવા થાય? સરખા થાય. તો ખૂણો XRS એના બરાબર 130 અંશ. પણ આપણે તો જોઈએ છે વચ્ચેનો ખૂણો એટલે આટલું જ જોઈએ છે.
તો શું કરવું પડે? આખા ખૂણામાંથી એટલે આખો ખૂણો 130, આ 130 અંશમાંથી આ 70 ને શું કરવા પડે? બાદ. તો માટે ખૂણો QRS ઇઝ ઇક્વલ ટુ 130 અંશમાંથી 70 અંશને શું કરવા પડે? બાદ. તો 130માંથી 70 જાય તો પહેલાં તો 100માંથી 70 જાય એટલે 30 ને માથે 30 બીજા એટલે કેટલા અંશનો ખૂણો થઈ જશે? અહીંયા 60 અંશ. તો આ રીતે માગ્યા મુજબ તમને આ ખૂણાના માપ મળશે. એવી જ રીતે તમારી પાસે 5મો દાખલો આપ્યો છે. સ્વપ્રયત્ને ટ્રાય કરવાની છે પણ હું તમને સમજાવી દઉં ખાલી. તો તમારી પાસે AB અને CD સમાંતર રેખા આપી છે. તો AB અને CD સમાંતર રેખા હોય અને PR એની છેદિકા થાય તો એનાથી બનતા યુગ્મો કોણ કેવા થાય? સરખા. તો 50 વત્તા y એના બરાબર 127 અંશ. તો yની કિંમત જોતી હોય તો 50 બાજુ જાય તો માઇનસ. તો કેટલા આવશે? 100માંથી 50 જાય એટલે 50, 50 વત્તા 27 એટલે તમારો જવાબ અહીંયા થઈ જશે 77. તો yની કિંમત તમને મળી 77. હવે એવી જ રીતે તમારી પાસે અત્યારે AB અને CD સમાંતર છે, P અને Q એની છેદિકા છે. તો છેદિકાથી બનતા યુગ્મો કોણ? જો આ Z બન્યો, આ 50 તો આ X. તો Xનું માપ રહ્યું એ પણ કેટલું આવશે? 50. તમારે સ્વપ્રયત્ન ટ્રાય કરવાની છે. આવી રીતે પરીક્ષાની અંદર યુગ્મો કોણ એટલે કે બે સમાંતર રેખા અને છેદિકાની મદદથી બનતા ખૂણાનો ઉપયોગ કરી તમે એના એક્ઝામ્પલ એટલે કે સ્વાધ્યાય 6.2 ગણી શકો છો. તમારે અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે 1 થી 4 આ સ્વાધ્યાયમાંથી દાખલા ગણવાના છે ને એને આધારિત તમારી પરીક્ષા લેવામાં આવશે. જો અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. નવી નોટિફિકેશન મેળવવા માટે બેલ આઇકોન ઉપર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.